Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, unga sindhiladan 12th standard la genetics unit la molecular basis of inheritance chapter la last 10 years la ketta previous year questions kadagadannu neat la paatharla so that adu ungaloda preparation ku rombave helpful ah irukum. The DNA அப்படிங்கற டாபிக் தான் first topic. அதுல 2023 la ketta question statement 1 in prokaryotes the positively charged DNA is held with some negatively charged protein in a region called nucleoid nu irukku so prokaryotes la nucleoid irukkiradhu correct தான் அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்ல but positively charged DNA வா DNA எப்பவுமே நெகட்டிவா தான் இருக்கும் and negatively charged proteins positively charged இருக்கும் இது தப்பா போயிடுது next statement 2 in eukaryotes the negatively charged DNA கரெக்ட்டா இருக்கு is wrapped around the positively charged histone octamer to form nucleosome அப்படிங்கிறது கரெக்ட் அப்ப statement 1 wrong statement 2 is true அப்போ இந்த B option ஆன்சரா வந்துருது next read the following statements and choose the correct one அப்படினு கேட்டிருக்காங்க euchromatin is loosely packed chromatin அப்படினு இருக்கு this is right loosely packed chromatin euchromatin heterochromatin is transcriptionally active னு இருக்கு தப்பு transcriptionally inactive histone octamer is wrapped by negatively charged DNA in nucleosome அப்படிங்கிறது கரெக்ட் negatively charged DNA தான் அது கரெக்டான DNA is not positively charged, it is negatively charged. Histones are rich in lysine and arginine, correct. A typical nucleosome contains 400 base pair of DNA helix, 200 base pair. Okay, option B, ACD correct only, so that is the correct answer. If the length of DNA molecule is 1.11 meters, what will be the approximate number of base pairs? 3.3 into 10 power 9 base pair. And actually DNA molecule length human being 2.2 meter அப்ப 6.6 into 10 power 9 base pairs நமக்கு இருக்கு so அப்போ நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா அவங்க பாதி கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கும்போது நமக்கு 3.3 இதுல பாதி நம்ம ஆன்சரா கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் DNA இந்த இடத்துல ரெப்ளிகேஷன் நடக்குது P ன்னு கொடுத்திருக்காங்க DNA ல இருந்து mRNA வருது Q ன்னு கொடுத்திருக்காங்க mRNA ல இருந்து S வருது இங்க R ன்னு கொடுத்திருக்காங்க ஓகே இங்க நீங்க PQR கண்டுபிடிக்கணும் சோ P அப்படிங்கிறது ரெப்ளிகேஷனை ரெப்ரசன்ட் பண்றது ஓகே இது கொஞ்சம் கடகடன் பார்க்கிறதுக்காக ஆன்சரும் நான் இங்க வச்சிருக்கேன் தப்பாவும் போயிர கூடாது உங்களுக்கு தப்பான வழிகாட்டுதல் கொடுத்துற கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவும் Q அப்படிங்கிறது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது Rங்கிறது டிரான்ஸ்லேஷனை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது S அப்படிங்கிறது புரோட்டீனை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்ப fourth ஆப்ஷன் கரெக்ட்டா இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து if adenine makes 30% of the DNA molecule what will be the percentage of thymine guanine and cytosine in it அப்படினு கேட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துல adenine எப்பவுமே pairs with thymine அப்ப adenine எங்கெல்லாம் இருக்கோ thymine இருக்கும் அப்ப adenine 30% னா thymine அதுக்கு ஈக்குவலா 30% இருக்கும் அப்ப டோட்டலா 60% வந்துருதா DNA ல 100% ல 60% adenine thymine வந்துருச்சுனா மீதி 40% guanine and cytosine இருக்கும் அப்போ guanine always pairs with cytosine guanine 20% இருக்கும் cytosine 20% இருக்கும் ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்போ நம்ம அத வச்சு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கும்போது அவங்க என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க percentage of thymine எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 30% guanine 20% cytosine 20% இந்த மாதிரி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சறணும் which one of the following statements about histones is wrong அப்படினு கேட்டிருக்காங்க சோ டைரக்ட்டா ஆன்சர் போயிரலாம் மீதி மூணு கரெக்ட்டா இருக்கறத பாத்துங்க the pH of histone is slightly acidic அப்படிங்கிறது நமக்கு wrong-ஆ இருக்கு So, மீதி மூணு ஸ்டேட்மென்ட்மே correct statement நீங்க பாத்துக்கங்க histones carry positive charge in the side chain correct histones are organized to form a unit of 8 molecules correct histones are rich in amino acids lysine and arginine correct so correct statement ஞாபகம் வச்சுங்க தப்பான ஸ்டேட்மென்ட் தான் क्वेश्चनல கேட்டிருந்தாங்க which of the following statements is correct அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க இதுல adenine pass with thymine through 2 hydrogen bond adenine க்கும் thymine க்கும் இடையில 2 hydrogen bond இருக்கும் guanine க்கும் cytosine க்கு இடையில 3 hydrogen bond இருக்கும் adenine pass with thymine through 1 hydrogen bondங்கிறது தப்பு 2 adenine pass with thymine through 3 hydrogen bondங்கிறதும் தப்பு adenine does not pair with thymine அப்படிங்கிறதும் தப்பு so first option is correct next if the distance between two consecutive base pairs is 0.34 nanometer and the total number of base pairs of DNA double helix in a typical mammalian cell நம்ம human being 6.6 into 10 power 9 base pair then the length of DNA is approximately 2.2 meters வரும் calculate பண்ணி பார்த்தோம்னா purines found both in DNA and RNA are
பியூரின்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பியூரின்ஸ். அது டிஎன்ஏல இருக்கணும், ஆர்என்ஏலையும் இருக்கணும். அப்படிங்கிறது அடினைன் குவானைன் தான் பியூரின். தயமின் அப்படிங்கிறது பைரிமிடின். இந்த தயமின் டிஎன்ஏல மட்டும்தான் இருக்கும், ஆர்என்ஏல இருக்காது. ஆனாலும் அது பியூரின் கிடையாது, பைரிமிடின். ஓகே, இங்கே சைட்டோசின் அப்படிங்கிறது பைரிமிடின், பிரிமிடின் தான், பியூரின் கிடையாது. ஸோ அடினைன் குவானைன் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் சி. Next, the association of histone H1 with a nucleosome indicates that DNA replication is occurring. DNA replication occurring na DNA ரெண்டா பிரிய ஆரம்பிச்சிரும். ஸோ அப்போ அது வராது. DNA is condensed into a chromatin fiber தான் கரெக்டு. ஸோ இப்படி ஒரு நியூக்ளியோசோம் இருக்குது, அக்டோமர் வெளியில் H1 இருக்கும். இந்த H1 தான் இன்னொரு ஆக்டோமரோட ஒரு கனெக்ஷனை ஏற்படுத்தும். ஸோ அப்போது இந்த த்ரெட்டு மாதிரியான ஒரு ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வெளியில் இருக்க இந்த H1 அப்படிங்கிறது ஹிஸ்டோன் 1 தான் காரணமாக இருக்குது. ஸோ அப்போ அதுதான் ஆன்சர். த டிஎன்ஏ டபுள் ஹெலிக்ஸ் இஸ் எக்ஸ்போஸ்ட் அப்படின்னா டபுள் ஹெலிக்ஸ்க்கு காரணமாக இருக்கிறது அடினைனுக்கும் தைமினுக்கும் இடையில இருக்க 2 ஹைட்ரஜன் பாண்ட், குவானைன் சைட்டோசின் இடையில இருக்கக்கூடிய 3 ஹைட்ரஜன் பாண்ட். அதான் டபுள் ஹெலிக்ஸ் நேச்சருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது. டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் அக்கரிங் அப்படின்னா அது ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது. அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். இன் சி urchin அந்த அனிமல் இருக்கு இல்லையா, சி urchin DNA which is double stranded, ஏன்னா அது யூகேரியாட். ஸோ DNA is double stranded. 17% of the bases were shown to be cytosine. ஸோ cytosine 17% இருக்கு அப்படின்னா சைட்டோசினோட எப்போவுமே குவானைன் பேராக இருக்கிறதுனால இது 17%னா இதுவும் 17% இருக்கும். த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அதர் 3 பேசஸ் கேட்குறாங்க. அப்போ 17 17 34, 100ல் 34 போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து 66% அடினைன் எப்போவுமே தைமினோட பேஸ் பேர் ஆகும். ஸோ அப்போ 33% வந்துடும். அப்போது 17%, 33%, 33%, தட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். இப்போது டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆகிறது, டிஎன்ஏலேருந்து எம்ஆர்என்ஏ வருது ஏ கொடுத்துருக்காங்க, எம்ஆர்என்ஏலேருந்து ப்ரோட்டீன் வருது பி கொடுத்துருக்காங்க, ப்ரோட்டீன்லேருந்து சி கொடுத்துட்டு ப்ரப்போஸ்டு பை யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்குது, இங்கே டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்குது. ஃப்ரான்சிஸ் கிரிக் தான் இந்த சென்ட்ரல் டாக்மாவை ப்ரப்போஸ் பண்ணது, ஆப்ஷன் ஏ. நெக்ஸ்ட், த ஃபிகர் கிவ்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இன் த ஜெனட்டிக் இம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ. ஃபில் த பிளாங்க்ஸ் ஏபிசிடி கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுக்கு ஆப்ஷன் டி. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கொஷின் தான் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும். ஓகே, த சர்ச் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் பார்த்துடலாம். ஸ்டேட்மெண்ட் 1 பாருங்கள், 2023 ரீசெண்டாக கேட்டது. ஆர்என்ஏ மியூட்டேட்ஸ் அட் எ ஃபாஸ்டர் ரேட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. Then statement 2, viruses having RNA genome and shorter lifespan mutate and evolves faster அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்டு. ஆனால் போத் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனாக தான் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் ஆப்ஷன் கரெக்டாக பார்த்து ஆன்சர் போடலைன்னா மிஸ்டேக் ஆகிடும். இதை ஞாபகம் வச்சுங்க. ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டு. நெக்ஸ்ட், அன்இக்வோக்கல் ப்ரூஃப் தட் டிஎன்ஏ இஸ் த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரப்போஸ்டு பை ஆல்ஃப்ரட் ஹெர்ஷி அண்ட் மார்த்தா சேஸ் தான் அன்இக்வோக்கல். யாருக்குமே டவுட் வராமல் எல்லாரும் அக்செப்டபிள் ப்ரூஃபை கொடுத்தாங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரூஃப் ஃபார் செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் of DNA was first shown in bacterium. E. coli bacterium இருக்குல்லையே, அதில் தான் நமக்கு வந்து காமிச்சாங்க செமி கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தட். நெக்ஸ்ட், செலக்ட் த கரெக்ட் மேட்ச் கேட்டிருக்காங்க. ரைபோசைம் அப்படிங்கிறது நியூக்ளிக் ஆசிட், ஆர்என்ஏ அது ஒரு என்சைமாமும் செயல்படுது, அதுதான் கரெக்டு. F2ல ரிசசிவ் பேரண்ட்டு, F2 ஜென்ரேஷனில் வரத ரிசசிவ் பேரண்ட்டோட நீங்கள் கிராஸ் பண்ணிங்கன்னா அதை டெஸ்ட் கிராஸ்ன்னு சொல்லுவோம், டைஹைப்ரிட் கிராஸ் கிடையாது. டிஹெச் மார்கன் டிரான்ஸ்டக்ஷனை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஆனால் அவங்க லிங்கேஜை தான் அவங்க வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க ட்ரோசோஃபிலா மெலனோகாஸ்டரில். கிரிகோர் ஜோஹன் மெண்டல் வந்து நமக்கு டைஹைப்ரிட் கிராஸ், மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ், பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், லாஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சொன்னவர், டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொன்னவர் கிடையாது. ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் த ஆன்சர். The final proof for DNA as genetic material came from the experiments of Hershey and Chase. திருப்பி கேட்டிருக்காங்க. 2017ல இது கேட்டிருக்காங்க. Taylor conducted the experiments to prove semi-conservative mode of chromosome replication on விசியா ஃபாபால அவர் கண்டக்ட் பண்ணார் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு, ஞாபகம் வச்சுக்கணும். A molecule that can act as a genetic material must fulfill the traits given below except, இங்கே பாருங்கள், it should be able to express itself in the form of Mendelian character. இது இருக்கணும். It should be able to generate its replica இருக்கணும். It should be unstable
ஸ்ட்ரக்சரலி அண்ட் கெமிக்கலி இருக்கணும். அன்ஸ்டேபிளாக இருந்தால் அது ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலாக இருக்க முடியாது. இட் ஷுட் ப்ரொவைட் த ஸ்கோப் ஃபார் ஸ்லோ சேஞ்சஸ் தட் ஆர் ரெக்வயர்ட் ஃபார் எவல்யூஷன். கரெக்டு. அப்போது எக்ஸப்ட் 3 கேரக்டர், இந்த 3 கேரக்டர் எது மட்டும் இருக்கக்கூடாது, சிங்கிற அந்த அன்ஸ்டேபிள் கேரக்டர் இருக்கக்கூடாது, ஸ்டேபிளாக இருக்கணும். அப்போ சி தான் எக்ஸப்ஷன். அதுதான் ஆன்சர். டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வாஸ் டிஸ்கவர்டு பை கிரிஃபித் தான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நம்ம அந்த எலிகளில் நிமோனியாவை காஸ் பண்ணுற பாக்டீரியாவை வச்சு பண்ணினாரு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆர்என்ஏ வேர்ல்டில் ஒரு கொஷின். விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு ஆர்என்ஏ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஹெட்ரோசைக்ளிக் நைட்ரோஜினஸ் பேசஸ் இருக்குது, சார்காஃப்ஸ் ரூல் ஃபாலோ ஆகாது சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிறதுனால. சார்காஃப்ஸ் ரூல் என்ன சொல்லுது? அடினைன் பேஸ் வித் தைமின், குவானைன் பேஸ் வித் சைட்டோசின். இங்கே பேரிங்கே கிடையாது. சார்காஃப்ஸ் ரூல் அக்செப்டபிள் ஆகாது ஆர்என்ஏக்கு. கம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேரிங் இருக்குது. 5 prime பாஸ்போரில் அண்ட் 3 ஹைட்ராக்சில் என்ஸ் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ரெப்ளிகேஷன்லேருந்து எத்தனை கொஷின் கேட்டிருக்காங்க? நிறைய கேட்டிருப்பாங்க. டியூரிங் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஒக்கசாகி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு இலாங்கேட். ஒக்கசாகி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட் அவே ஃப்ரம் த ரெப்ளிகேஷன் ஃபோக். ரெப்ளிகேஷன் ஃபோக்கை விட்டு அவே வந்து லேகிங் ஸ்டாண்டு விட்டு 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 இருக்கிறது தான் லேகிங் ஸ்டாண்ட். கண்டினியூஸாக டுவர்ட்ஸ் த ரெப்ளிகேஷன் ஃபோக் போகிறது லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட். ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஒரு கொஷின் தான் லாஸ்ட் 10 இயர்ஸில் வந்திருக்கு. டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்லேருந்து பார்க்கலாம். வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் 3 இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இன் யூகேரியாட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் டிஆர்என்ஏ, 5sRRNA அண்ட் SNRNA. இது 2 தடவை லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ்லேயே வந்திருக்கு. இன்னொரு தடவை ரிப்பீட் ஆயிருக்கும், பார்த்துக்குங்க. ஸோ RNA பாலிமரேஸ் 3. அப்போ 2 and 1 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த வருஷம் கேட்கலாம். Which one of the following is the sequence on corresponding coding strand if the sequence on mRNA formed is as follows? இங்கே பார்த்துக்குங்க, கோடிங் ஸ்ட்ராண்டில் mRNAலேருந்து எந்த கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட்லேருந்து mRNA வரும்னு கேட்டிருக்காங்க. இவங்க mRNA கொடுத்துட்டாங்க, அதுக்கு கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இங்கே 5' to 3' கோடிங் ஸ்ட்ராண்டும் 5' to 3' தான். mRNAல இருக்கிறது தான் கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட்லேயும் இருக்கும். ஒரே ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுங்க, எங்கெல்லாம் U இருக்கோ அங்கே மட்டும் T வரும், மீதி எல்லாம் அப்படியே ஜெராக்ஸ் எடுத்த மாதிரி இருக்கணும், இன்க்ளூடிங் டைரக்ஷன். ஓகேங்களா? இங்கே இருக்குது U, இது இல்லை. ஓகே, அப்போது இங்கே 5', 5', 3', 3', U இருக்க இடத்துல T இருக்குது, U இருக்க இடத்துல T இருக்குது, மீதி எல்லாம் அப்படியே இருக்குது. அப்போ இதுதான் ஆன்சர். கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட் mRNA கேட்டாங்கன்னா யூக்கு பதிலாக T போட்டுக்கணும், டைரக்ஷன் அப்படியே வச்சுக்கணும், ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடணும். 2023 கேட்டிருக்காங்க, ஞாபகம் வச்சுங்க. வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் RNA பாலிமரேஸ் 3 இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இன் யூகேரியாட்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு டிரான்ஸ்கிரைப்ஸ் tRNA, 5sRRNA அண்ட் SNRNA. இதை ஆல்ரெடி 2023 பார்த்தோம் இல்லையா, அதான். ஐடென்டிஃபை த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்திருக்காங்க. RNA பாலிமரேஸ் பைண்ட்ஸ் வித் ரோ ஃபேக்டர் டு டெர்மினேட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இன் பாக்டீரியா. பாக்டீரியாவில் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு RNA பாலிமரேஸ் ரோ ஃபேக்டரோட பைண்ட் ஆகிறதுங்கிறது கரெக்டு. ஸ்பிளிட் ஜீன்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் அ கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் யூகேரியாட், ப்ரோகேரியாட் கிடையாது. இன் கேப்பிங் மெத்தில் குவானோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட் இஸ் ஆடட் டு 5' and 3' end கிடையாது. த கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட் இன் எ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் யூனிட் இஸ் காப்பீடு டு an mRNAங்கிறது தப்பு. டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட்லேருந்து தான் காப்பி எடுத்து mRNA வரும், நாட் கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட். கோடிங் ஸ்ட்ராண்டு mRNA பார்க்க ஒரு மாதிரி இருக்கும், பட் டெம்ப்ளேட்லேருந்து தான் காப்பியாகி வரும் mRNA. ஓகே, which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription in prokaryote. மூணுமே நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது யாரு அப்படின்னா DNA டிபெண்ட் RNA பாலிமரேஸ் என்சைம் தான் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஞாபகம் வச்சுங்க, DNA லிகேஸ்ங்கிறது பேஸ்ட்டு ஒட்டுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது, DNA டிபெண்ட் DNA பாலிமரேஸ்ங்கிறது DNA ரெப்ளிகேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது, DNAவை டைஜஸ்ட் பண்ணுறது. அப்போ சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர். நேம் த என்சைம் தட் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் ஓப்பனிங் ஆஃப் DNA ஹெலிக்ஸ் டியூரிங் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். RNA பாலிமரேஸ் தான் எல்லாமே, இனிஷியேஷன், இலாங்கேஷன், டெர்மினேஷன் எல்லாம் RNA பாலிமரேஸ் தான். வாட் வில் பி த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் mRNA ப்ரொடியூஸ்டு பை த ஃபாலோயிங் ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் DNAன்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போது கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட் பாருங்கள், 5' to 3' இருக்கா, mRNAவும் 5' to 3' இருக்கும். இங்கே T எல்லாம் எங்கே கோடிங் ஸ்ட்ராண்டில் இருக்கோ அதுக்கு பதிலாக U போட்டுக்கணும், அவ்வளோதான். கோடிங் ஸ்ட்ராண்டை வச்சுக்கணும். அப்போது இங்கே நமக்கு எங்கே Bயில் பாருங்கள் 5க்கு 5 இருக்குது, 3க்கு 3 இருக்குது, எங்கெல்லாம் T இருக்கோ அங்கெல்லாம் U வந்துருச்சு, மீதி எல்லாம் அப்படியே இருக்குது. ஓகேங்களா? ஒருவேளை கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கல, டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட் கொடுத்தா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்?
ஏ இருந்தால் யூ இருக்கணும், டி இருந்தால் ஏ இருக்கணும், ஜி இருந்தால் சி இருக்கணும், சி இருந்தால் ஜி இருக்கணும். ஸோ டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இருக்கும், கோடிங் ஸ்டாண்டுக்கு சிமிலராக இருக்கும். டீக்கு பதிலாக யூ போட்டுக்கணும், ஞாபகம் வச்சுங்க. டைரக்ஷன் கொண்டு சேமாக தான் இருக்கும். அப்படியே உங்களுக்கு டெம்ப்ளேட்டில் கொடுத்தாலும் 3' to 5'னா 5' to 3'. டைரக்ஷன் கூட டெம்ப்ளேட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும், கோடிங்க்கு சிமிலராக இருக்கும், ஞாபகம் வச்சுங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க. இதில் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா RNA பாலிமரேஸ் 1 rRNA சிந்தசிஸ் பண்ணும், RNA பாலிமரேஸ் 2 HNRNA சிந்தசிஸ் பண்ணும், RNA பாலிமரேஸ் 3 tRNA சிந்தசிஸ் பண்ணும். அப்போ ஆப்ஷன் சியில் கரெக்டாக இருக்குது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. செலக்ட் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. புன்னட் ஸ்கொயர் வாஸ் டெவலப்டு பை எ பிரிட்டிஷ் சயின்டிஸ்ட், கரெக்டாக இருக்குது. மீதி 3 தப்பு. ஃப்ராங்க்லின் ஸ்டால் வந்து லிங்கேஜ் சொல்லலை, TH மார்கன். ஸ்ப்ளைசியோசோம்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்லேஷனில் வராது, mRNA HNRNAலேருந்து mRNA ஸ்ப்ளைசிங்கில் வருது. டிரான்ஸ்டக்ஷன் வாஸ் டிஸ்கவர்டு பை ஆல்ட்மேன்ங்கிறது தப்பு. அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ACGTATCGCAT இஸ் ஏ சீக்வன்ஸ் ஃப்ரம் கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ இது 5'லேருந்து 3' இருக்குது. டைரக்ஷன் கொடுக்கலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வாட் வில் பி த கரஸ்பாண்டிங் mRNA? T எங்கே இருக்குது? கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட்னா T எங்கே இருக்கோ அதுக்கு இருக்க இடத்துல U போட்டுக்கிட்டா அதுதான் mRNA. ஸோ T இருக்க இடத்துல U இருக்குது. இதுதான். மீதி எல்லாம் அப்படியே இருக்கணும். AGGACGC அப்படியே இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். 11. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் RNA ஷுட் பி மோஸ்ட் அபண்டன்ட் இன் அனிமல் செல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. rRNA. ஏன்னா அனிமல்ஸுக்கு ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நிறைய இருக்கணும். ஸோ ரைபோசோமல் RNA தான் ரைபோசோம்குள்ளே இருக்குது. ஸோ rRNA ஸ்ட்ரக்சுரல் RNA அதுதான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், ஞாபகம் வச்சுங்க. ரீசன் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு அதிகமாக தேவைப்படுறது அந்த ரைபோசோம்ஸ்குள்ளே rRNA இருக்குது. ரைபோசோம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறதே rRNA ப்ளஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் தான், ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸ்ப்ளைசியோசோம்ஸ் ஆர் நாட் ஃபவுண்ட் இன் பாக்டீரியாவில் இருக்காது, ப்ரோகேரியாட்டில் இருக்காது, யூகேரியாட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸ்ப்ளைசிங் நடக்கிறதுக்கு, HNRNAலேருந்து mRNA வரதுக்கு. ஸோ பாக்டீரியாவில் இருக்காது. பாக்டீரியா ஒரு ப்ரோகேரியாட், அங்கே இருக்காது. த ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் எ ஸ்ட்ரக்சுரல் ஜீன் இஸ் சிஸ்ட்ரான் தான் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஜீன், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மியூட்டான் அப்படிங்கிறது மியூட்டேஷன் அதோட யூனிட்டு. ஒப்பரான் அப்படிங்கிறது அந்த ஆப்ரேட்டர் ஜீன் அதெல்லாம் வருது, ப்ரோகேரியாட்டில் இருக்கிறது. ரெக்கான் அப்படிங்கிறது ரீகாம்பினேஷன் அந்த மாதிரிலாம் வருது. பட் சிஸ்ட்ரான் தான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சுரல் ஜீன், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் RNAs ஆக்ட் அஸ் ஸ்ட்ரக்சுரல் RNA ஆஸ் வெல் அஸ் ரைபோசைம் என்சைமாவும் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. 23S rRNA, ஞாபகம் வச்சுங்க. 23S rRNA is the answer. DNA dependent RNA polymerase catalyzes transcription on one strand of DNA which is called template strandல தான் transcription நடக்கும். கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட்னு தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க, கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட் மாதிரியே இருக்கலாம், அவ்வளோதான். பட் டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட் தான், ஞாபகம் வச்சுங்க. செலக்ட் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. 5' to 3'ல டைரக்ஷன் ஆஃப் RNA சிந்தசிஸ் நடக்குது. டைரக்ஷன் ஆஃப் ரீடிங் ஆஃப் டெம்ப்ளேட் DNA வந்து 3' to 5'. டெம்ப்ளேட் 3 ரெண்டுக்குமே ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் T, ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? Next, removal of introns and joining of exons in a defined order during transcription is called splicing. ஓகேங்களா? ஸ்லைசிங்னா கட் பண்ணுறது, இன்டியூசிங்னா தூண்டி விடுறது, லூப்பிங்னா கண்டினியூவாக அப்படியே தொடர்ந்து போகிறது. ஸோ ஸ்ப்ளைசிங் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். இந்த ஜெனட்டிக் கோட்லேருந்து நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பார்ட் 2 மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஃபுல்லாக அப்லோட் பண்ணிடுறேன். வேறு என்ன சாப்டருக்கு PYQ லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ் வேணுங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நான் அடுத்து அந்த சாப்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி போட்டுறேன். ஆல் தி பெஸ்ட் ஆஃப் லக். காட் பிளஸ் யூ. தேங்க்யூ.